जो करंट अफेर्स इम्पोर्टન્ટ टॉपिक है, दरेक एग्जाम में प्रश्न पूछवामां आवे छे। टॉपिक पर आवीए। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल में आंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस क्यारे उजववामां आव्यो? तो मित्रों, इंटरनेशनल हेपीनेस डे दर वर्षे 20 मार्चे मनाववामां आवे छे। तेनी शरूआत 2013 में भूटान द्वारा प्रस्थापित करवामां आवी हती। बराबर। हाल में विक्रम दोराई स्वामी ने कया देश में भारतना आगामी राजदूत तरीके नियुक्त करवामां आव्या छे? तो चीन राइट आंसर है। मित्रों, अत्यार सुधी में यूनाइटेड किंगडम में हाई कमिश्नर तरीके विक्रम दोराई स्वामीए काम कर्युं। हवे तेमने चीन देश में भारतना नेक्स्ट राजदूत तरीके नियुक्त करवामां आव्या छे। वेरी वेरी इम्पोर्टન્ટ। भारतनी बॉर्डर चीन साथे लागे छे अने चीननी बॉर्डर दुनियामां 14 देशों साथे लागे छे। भारत अने चीन वच्चे मैकमोहन रेखा आवेली छे। हालमां स्पेस एक्स पहलने टक्कर आपवा चीन अवकाश आधारित एआई डेटा सेंटर बनावशे। चीने विश्वनो सौथी मोटो कॉम्प्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट खोल्यो। CM302 मिसाइल चीन द्वारा विकसाववामां आवी हती। चीन विश्वनो सौथी मोटो संशोधन अने विकास खर्च करनार देश बन्यो। भारत अने चीननो वेपार 2025 में रिकॉर्ड $155 बिलियन सुधी पहोंचशे। छठी बेडमिंटन एशिया टीम चेम्पियनशीप चीन में शुरू थई। हाल में भूमिका श्रेष्ठा ने कया देशना प्रथम ट्रांसजेंडर महिला सांसद तरीके नियुक्त करवामां आव्या छे? राइट आंसर छे मित्रों आमां श्रीलंका। बराबर, सॉरी नेपाल राइट आंसर थशे। भूमिका श्रेष्ठा ने नेपाल देशना प्रथम ट्रांसजेंडर महिला सांसद तरीके हाल में निमणूक कराई एमनी। फोर छे, गुजरातना विद्वान भद्रेश दास स्वामी ने कई भाषा माटे साहित्य एकेडमीनो वर्ष 2025 नो एवोर्ड मळ्यो? मूल गुजरातना छे मित्रों, एमनुं नाम छे भद्रेश दास स्वामी। एमने संस्कृत भाषा माटे बराबर साहित्य एकेडमीनो वर्ष 2025 नो एवोर्ड मळ्यो छे गुजरातना विद्वान भद्रेश दास ने। भाषा कई छे मित्रों? तो अहींया તમે જોઈ શકો, વર્ષ 2025 में एवोर्ड प्राप्त करनार कृतिओनी घोषणा करवामां आवी, जेमां संस्कृत भाषानो एवोर्ड महापोध्याय स्वामी भद्रेश दासजीने आपवामां આવ્યો છે। विद्यार्थी मित्रों, एग्जाम आवी रही है। सीसी, गुजरात पोलीस कोन्स्टेबल, PSI LRD, रेलवे ग्रुप डी, RRB ग्रुप एग्जाम टुडेनु लेटेस्ट एक वर्षनु करंट अफेर्स, जेमां तमने संपूर्ण गुजरातनु करंट अफेर, संपूर्ण भारतनु करंट अफेर, संपूर्ण इंटरनेशनल करंट अफेर। बराबर। CC, LRD, PSI, SSC, GPSC, RRB तमाम परीक्षा। हाल में वर्ल्ड हेपीनेस रिपोर्ट 2026 में कया देश ने प्रथम क्रम आपवामां आव्यो छे? तो राइट आंसर छे मित्रों फिनलैंड। सौथी खुश कया देशना लोको छे एना पर रिपोर्ट आवे छे। वर्ल्ड हेपीनेस रिपोर्ट 2026 अनुसार फिनलैंड सतत 9मा वर्षे विश्वनो सौथी खुश देश रह्यो। भारत 147 देशों में 116 क्रमे है, जो 2025 118 क्रमे थी थोड़ो सुधारो थयो छे। भारत तेना घणा पड़ोशीओ जेम के पाकिस्तान 104 क्रमे करता पाछळ छे। अहींया तमे जोई शको वर्ल्ड हेपीनेस रिपोर्ट 2026 फिनलैंड और अफगानिस्तान ने टॉप बॉटमनी पोजीशन जाळवी, एटले के सौथी टॉप पर फिनलैंड है, सौथी छेल्ले छे अफगानिस्तान। भारत पाछला वर्ष 118 स्थान पर हतुं, आ वखते 116 स्थान पर આવી ગયું છે। બરાબર। આ મિત્રો આખું લિસ્ટ આપેલું છે, તમારે ખાસ જોઈ લેવાનું। હાલમાં ભારત ઇન્ટરફેસ ફોર મની એટલે કે ભીમ પેમેન્ટ એપના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે કોની નિમણૂક કરવામાં આવી? મહેન્દ્રસિંહ ધોની રાઈટ આન્સર થશે। હાલમાં 19 માર્ચે કયા રાજ્યનો રાજ્ય દિવસ ઉજવવામાં આવ્યો? તો મિત્રો રાજસ્થાને 19 માર્ચે રાજ્ય દિવસ ઉજવ્યો। હવે પ્રશ્ન એ છે કે શું દર વર્ષે 19 માર્ચે રાજસ્થાન દિવસ ઉજવવામાં આવે? તો નહીં। पहला ये दर वर्षे 30 मार्चे उजववामां आवतुं हतुं, पण पछी राजस्थान सरकारे निर्णय लीधो के हिंदी कैलेंडर मुजब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा चैत्र महीनानो तेजस्वी पखवाडियाना रोज राजस्थान दिवस उजववामां आवशे। परिणामे 2026 में राजस्थान दिवस 19 मार्चे उजववामां આવ્યો હતો। हालमां कोने किस ह्यूमेनिटेरियन एवोर्ड 2025 एनायत करवामां આવ્યો? तो किस मानवतावादी एवोर्ड 2025 नीता अंबाणी ने मळ्यो छे। कोने मळ्यो छे मित्रों? नीता अंबाणी राइट आंसर थशे आमां। हवे एवोर्ड्स नी वात करूं। कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम शिकागो एल्यूमनी एवोर्ड जीतनार प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री बन्या। भारतना केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने लंडन में प्रतिष्ठित इंडिया UK एचीवर्स एवोर्ड 2026 थी सन्मानित करवामां આવ્યા।
ચિરંજીવીને પ્રતિષ્ઠિત NTR રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવ્યો. ભારતીય સિનેમામાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન બદલ અમોલ પાલેકરને મેટા લાઇફ ટાઈમ અચીવમેન્ટ એવોર્ડ 2026 એનાયત કરવામાં આવ્યો. કૃતિ કે કરંથ લંડનમાં રોયલ જિયોગ્રાફિકલ સોસાયટી દ્વારા આપવામાં આવતો પ્રતિષ્ઠિત સંરક્ષણ પુરસ્કાર જીતનાર પ્રથમ ભારતીય બન્યા છે. હાલમાં કોણે પ્રતિષ્ઠિત માર્ક લિન્ટન હિસ્ટ્રી પ્રાઇઝ 2026 જીત્યો છે? તો રાઈટ આન્સર છે મિત્રો વિલિયમ ડેલરિમ્પલ. બરાબર. તેમના પુસ્તક ધ ગોલ્ડન રોડ હાઉ એશિયન્ટ ઇન્ડિયા ટ્રાન્સફોર્મ ધ વર્લ્ડ માટે આ પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. ડેલરિમ્પલનું પુસ્તક પ્રાચીન વૈશ્વિક આદાન પ્રદાનમાં ભારતની કેન્દ્રીય ભૂમિકા પર પ્રકાશ પાડે છે અને ફક્ત સિલ્ક રોડ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતા પરંપરાગત દૃષ્ટિકોણને પડકારે છે. 10 છે હાલમાં કયા દેશે ફ્લોટિંગ લીડર બુઆ સિસ્ટમ એટલે કે ફ્લોટિંગ લીડર બુઆ સિસ્ટમનું સફળ પરીક્ષણ કર્યું? ભારત રાઈટ આન્સર છે. ભારતે તરતી લીડર બોય સિસ્ટમનું સફળ પરીક્ષણ કર્યું, જે દરિયાઈ ટેકનોલોજીમાં એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્ન છે. આ અદ્યતન સિસ્ટમ સમુદ્ર પર પવનની ગતિ અને દિશાને અત્યંત ચોકસાઈથી માપવા માટે વિકસાવવામાં આવી છે. ભારતીય સેના દ્વારા ટેકનોલોજી આધારિત યુદ્ધ કવાયત અમોઘ જ્વાલા કયા રાજ્યમાં સફળ હાથ ધરવામાં આવી? તો ઉત્તર પ્રદેશ રાઈટ આન્સર છે. ઉત્તર પ્રદેશના ઝાંસીમાં બાબીના ફાયરિંગ રેન્જ ખાતે અમોઘ જ્વાલા નામનો 13 દિવસનો ટેકનોલોજી આધારિત યુદ્ધ અભ્યાસ સફળ હાથ ધર્યો. હાલમાં શ્રીલંકા UPI ચૂકવણી સુવિધા અપનાવનાર કેટલામો દેશ બન્યો? તો મિત્રો રાઈટ આન્સર છે આમાં 8મો. શ્રીલંકા UPI ચૂકવણી સુવિધા અપનાવનાર 8મો દેશ બન્યો છે. આનાથી પ્રવાસીઓ QR કોડ સ્કેન કરીને સીધા ચૂકવણી કરી શકશે. UPI હવે UAE, સિંગાપુર, ભૂટાન, નેપાળ, શ્રીલંકા, ફ્રાન્સ, મોરિશિયસ અને કતાર જેવા દેશોમાં લાગુ કરવામાં આવ્યું છે. .bank.in ડોમેઇન શરૂ કરવા બદલ કોને ઇનિશિયેટિવ ઓફ ધ યર એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા? RBI રાઈટ આન્સર છે. બરાબર. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાને .bank.in ડોમેઇન શરૂ કરવા બદલ ઇનિશિયેટિવ ઓફ ધ યર એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. હાલમાં કઈ બેંકના ચેરમેન અતનુ ચક્રવર્તી અચાનક રાજીનામું આપી દીધું? તો HDFC. બરાબર. હાઉસિંગ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ ફાઇનાન્શિયલ કોર્પોરેશન HDFC બેંકના ચેરમેન અતનુ ચક્રવર્તી અચાનક રાજીનામું આપ્યું છે. 15 છે કયા રાજ્યએ વિશ્વ બેંકના સહયોગથી શાળા શિક્ષણમાં સુધારો કરવા માટે શિક્ષા ક્રાંતિ 2.0 પહેલ શરૂ કરી? તો પંજાબ રાઈટ આન્સર છે. પંજાબ સરકારે વિશ્વ બેંકના સહયોગથી શાળા શિક્ષણમાં સુધારો કરવા માટે શિક્ષા ક્રાંતિ 2.0 પહેલ શરૂ કરી. 6 વર્ષના કાર્યક્રમનું ઉદ્દેશ્ય સરકારી શાળાઓને વિશ્વ સ્તરીય બનાવવા, મૂળભૂત સાક્ષરતા, વ્યવસાયિક શિક્ષણ અને ડિજિટલ માર્ગદર્શનને મજબૂત બનાવવાનો છે. આ પ્રોજેક્ટમાં કુલ 3500 કરોડનું રોકાણ કરવામાં આવશે. 16 છે વર્ષ 2025 માટે ઇંગ્લિશ ભાષાનું સાહિત્ય એકેડમી એવોર્ડ કોને મળ્યો? તો નવતેજ સરનાને. બરાબર. હિન્દી ભાષાનું મમતા કાલિયાને મળ્યું હતું. ઇંગ્લિશ ભાષાનું નવતેજ સરનાને મળ્યું છે. શા માટે મળ્યું? તેમની કૃતિ છે મિત્રો ક્રિમ્સન સ્પ્રિંગ. બરાબર. નોવેલ છે એના માટે મળ્યું. આ નવલકથા ઐતિહાસિક પૃષ્ઠભૂમિ, જલિયાવાલા બાગ જેવા પ્રસંગો સાથે સંબંધિત છે. કઈ યોજના હેઠળ દેશભરમાં લગભગ 100 પ્લગ એન્ડ પ્લે ઔદ્યોગિક પાર્ક બનાવવામાં આવશે? તો ભવ્ય યોજના એટલે કે ભારત ઔદ્યોગિક વિકાસ યોજના એક ઔદ્યોગિક વિકાસ યોજના છે. દેશભરમાં લગભગ 100 પ્લગ એન્ડ પ્લે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્ક બનાવવામાં આવશે. તો મિત્રો આ હતા કરંટના પ્રશ્નો. વાત કરીએ રિવિઝનની. તો 20 માર્ચ 2026 પર આપણે આવી ગયા. હાલમાં ઓર્ડિનન્સ ફેક્ટરી દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવ્યો? 18 માર્ચે. સિટી યુનિયન બેંકના પ્રાથમિક બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે કોની નિમણૂક કરવામાં આવી? રવિન્દ્ર જાડેજાની. કયા રાજ્યમાં દિવ્યાંગ શક્તિ યોજના શરૂ કરવામાં આવી? આંધ્રપ્રદેશમાં. કવિ કાગની કેટલામી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે વાણી તો અમૃત વંદન ગ્રંથનું વિમોચન કરવામાં આવ્યું? 49મી. નેશનલ પેરા એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ 2026 કયા શહેરમાં યોજાશે? ભુવનેશ્વરમાં. ધ મ્યુઝિક એકેડમી ચેન્નઈ દ્વારા પ્રતિષ્ઠિત સંગીત કલાનિધિ એવોર્ડ 2026 માટે કોની પસંદગી કરવામાં આવી? જયંતિ કુમારેશની. હાલમાં કયા રાજ્યમાં શ્રી ગુરુ તેગ બહાદુર વર્લ્ડ ક્લાસ યુનિવર્સિટી બિલ 2026 પસાર કરવામાં આવ્યું? પંજાબમાં. ઓસ્કર એવોર્ડ 2026માં શ્રેષ્ઠ ફિલ્મનો એવોર્ડ કોને મળ્યો છે? વન બેટલ આફ્ટર અનધરને. હાલમાં ગુજરાતમાં સિંહોની સંખ્યા વધીને 891 થઈ ગઈ. હાલમાં કયા રાજ્ય સરકારે ઈ હેલ્થ ધામ પોર્ટલ શરૂ કર્યું? ઉત્તરાખંડ રાઈટ આન્સર છે. પશુધનને બચાવવા માટે હાલમાં કયા રાજ્ય સરકારે FMD રસીકરણ અભિયાન શરૂ કર્યું? ગુજરાતે કર્યું. એશિયાના સૌથી મોટા ટ્યુલિપ ગાર્ડનનું ઉદ્ઘાટન ક્યાં થયું? શ્રીનગરમાં. કયો દેશ નારિયેળ ઉત્પાદનમાં વિશ્વનો નંબર 1 દેશ બન્યો છે? ભારત. હાલમાં ભારતની મદદથી બનેલા 240 ફૂટ લાંબા બેલી બ્રિજનું ક્યાં ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું? શ્રીલંકામાં. પ્રમ્બનન મંદિરનું જીર્ણોદ્ધાર ઇન્ડોનેશિયામાં થયું છે.
મિત્રો ગઈકાલે પ્રશ્ન પૂછાયું હિન્દી ભાષા માટે સાહિત્ય એકેડમી પુરસ્કાર 2025 કોને એનાયત કરવામાં આવ્યું? મમતા કાલિયા રાઈટ આન્સર હતું. આજનો પ્રશ્ન છે કયા દેશનું મેટ્રો નેટવર્ક વિશ્વનું ત્રીજું સૌથી મોટું મેટ્રો નેટવર્ક બન્યું? જવાબ કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો. સાથે પહેલા અને બીજા નંબર પર કોણ છે એ પણ જણાવજો.